वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ गुरु प्यारी साध संगत जीओ, सारे संगत रूप दे विच जुड़ के सतगुरां दी बाणी दी विचार करिए, सतगुरां दे उपदेश नूं समझिए, मनीए कमाउण दी कोशिश करिए। आपां विचार रहे हाँ बाणी गौड़ी राग दे विच, गौड़ी 52 अखरी महले 5वें दी बाणी। परसों आपां विचारिया सी सस्से अखर तक, सस्से पैर बिंदी राड़े तो अगे, जइया रारा लल्ला बावा राड़ा। उस तो अगे सस्से पैर बिंदी सह बोले, कखे पैर बिंदी खै, ये अक्षर आउंदे ने, उत्थे ही ये विचार चलती है। सस्से ते आपां विचारिया सी साधु की मन ओट गहो, उकत सियाणप त्याग, गुर दीख्या जे मन वसै, नानक मस्तक पग। भी अपनी सियाणप छड्ड के साधु की शरण दे विच जाना है, साधु दे बचन नूं मनना है। जे उसकी दित्ती दीख्या, गुर दी दीख्या, गुर दा ज्ञान मन विच वस गया ते असीं भागां वाले हन, क्योंकि उन्हां दे मन दे विच ओ गुर दीख्या बसी है, उन्हां बालक नूं जाणिया है, ओही गुर सानूं दसदे ने। अगे पौड़ी दे विच विचारिया सी सस्सा सरन परे आबहारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे। भी हुण सरन च आ गए कित्थे साधु जना दी, क्योंकि सिमरत शास्त्र वेद विचार के देखे तो उत्थे सानूं ये ज्ञान मिलता है कि गुर दा ज्ञान लए बिना आपां मालिक नूं नहीं मिल सकते। वो भी सानूं ये कहंदे ने कि साधु जनां दी संगत विच जाओ। फिर समझाउंदे ने कि हुण शरण दे विच आ गए हाँ, सोध तो सोध विचारा। भी सोध सोध के देखिया विचार, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, हरि दे भजन तो बिना छुटकारा नहीं होना। साधु जना दी संगत च आके गुर दा ज्ञान लेते लए तो बिना साडा छुटकारा नहीं होना। सास सासां भूलन हारे, हर श्वास नाल असीं भूलन हार हाँ। तुम समर्थ अगंत अपारे, ते प्रभु समर्थ है, अगंत है, अपार है। जिस दी शरण विच साधु जनां दी संगत करके गुर दी दीख्या लैके असीं जांदे हाँ। शरण परे की राख दयाला, ते शरण परे दी फिर आप रखदा है प्रभु, दया करदा है। नानक जुग जुग नानक तुमरे बाल गोपाला। जदों असीं उस दे बाल हो जाते, वो सानू पालनहार बन जाता है, साडा पिता बन जाता है, साडा पालनहार है। तो उसकी शरण भी जाते हाँ, फिर उस शरण गया दी आप लाज रखता है। इत तक आपां कल विचार की सी परसों। आओ हुण अगले शब्द की विचार करते हाँ। आगे है खखे अखर तो, खखे पैर बिंदी खै बोले। आओ सलोक दे विच, खुदी मिटी तब सुख पए, मन तन पए अरोग। खुदी आपा खत्म होया, मन दा मन प्रकाश रूप हो गया, आकार तो निराकार रूप हो गया, अस्थूल तो प्रकाश रूप हो गया, ता फिर सुख प्राप्त होया। मन भी ते तन दोने अरोग हो गए। किहड़े किस तो रोग तो अरोग हो गए? हौमे दा रोग खत्म हो गया, क्योंकि हौमे दा रोग सी, मन अस्थूल सी, हौमे करके ते अस्थूल मन नूं बार बार जन्म मरण दे विच आउणा पैना सी। ते जदों मन दा आपा खत्म हो गया, मन प्रकाश रूप हो गया, गुर दे ज्ञान द्वारा मन प्रकाश रूप हो गया, ते आपा खत्म हो गया। उन कहते खुद ही मिटी।
तब सुख पाए, सुख प्राप्त होए। हौमे दा रोग खत्म हो गया, मन तन पाए आरोग। मन भी तन भी आरोग्य हो गए, हौमे दे रोग तो रहत हो गए। नानक दृष्टि आया, फिर वो प्रभु दृष्टि दर्शन होने शुरू हो गए। दृष्ट आया होया, उस्तत करना है जोग, जिसकी उस्तत असी करनी है। जो एक ही मालक है, प्रभु है, जो उस्तत दे लायक है, उसते उस्तत करनी है। मन दे विच उस्तत मन मैं कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार। निर्मल रसनामृत पियो, सदा सहेलो सहेला कर ले जियो। नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसै सब संग। चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटे पाप जपिय हर बिंद। कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगाह नानक उजल मथा। फिर वो प्रभु के दर्शन होंदे ने, खुद ही मिट जाती, आपा खत्म हो जाता, मन तन दोनों हौमे दे रोग तो रहत हो जाते। हौमे खत्म हो गई, फिर वो प्रभु दृष्टि आना शुरू हो जाता, नज़र आना शुरू हो जाता, दर्शन होने शुरू हो जाते ने। फिर उसकी उस्तत की जाती है। बिना देखिया सिव सलाह की व्यर्थ है। जब तक दर्शन ही नहीं किए तो सिव सलाह भी की साड़ी व्यर्थ है। जी महाराज समझाते ने, अदिष्ट दिसै तां कहया जाए, बिन देखे कहया बिन देखे कहना बिरथा जाए। बिन देखे उस बारे कहना बिरथ है। आओ अगे पौड़ी दे विच आपां होर विचारदे हां सलोक नूं। खखा खरा सराहू ताहू। हुण समझाउंदे ने खखे तो कि उस प्रभु नूं सराउणा जिहड़ा खरा है, क्योंकि वही सराह सकता है जिहड़ा उस प्रभु दे विच समाया है, जिहदा आपा खत्म होया है, जिहदी खुदी मिट चुकी है, जिहदा मन तन हौमे तो रहत हो चुका है, जिसनूं प्रभु दृष्टि आ रहा, दर्शन हो रहे ने, सारे पासे आवस्था है, सदा हजूर प्रगट रूप दे विच है। जो खिन मह ऊने सुपर पराहू। जो एक खिन दे विच साडे मन नूं खालियां नूं भर देंदा है प्रकाश दे नाल। जिहड़ा मन नाम तो हीणा है, उसनूं नाम दी दात बख्श देंदा है, खाली तो भर देंदा। एक खिन दे विच ऐसा समर्थ प्रभु है, उसे दी सिफ सलाह करनी है। खरा निमाना होत प्राणी। जिहड़ा खरा है, जिस आपा खत्म हो गया, उसकी एक निशानी ये भी है कि वो निमाणा भी रहता है। क्योंकि तान होंदे होए निताणा, मान होंदे होए निमाणा। अनहोदा आप बढ़ाए, को ऐसा भगत सदाए। उन्हां दी फिर निशानी है कि वो निमाणे रहंदे ने। खरा निमाना होत प्राणी। अन दिन जाप है प्रभु निर्वाणी। जिहड़ा अन दिन उस प्रभु दे दर्शन करता है, जापना है देखना। निर्वाणी जिहड़ा अखरां तो निर्लेप है, त्रै गुणा तो निर्लेप है। जिहड़ा चौथा पद है प्रकाश है, जो लिखण दे विच नहीं है, बोलण दे विच नहीं है, सिर्फ देखण दे विच है। उसनूं अन दिन देखदा है, जापना है देखना। प्रभु नूं जो निर्वाण है, उसके दर्शन करता है, वो खरा है, निमाणा है। क्योंकि निमाणियां नूं ही दर्शन देंदा है, हंकारियां नूं प्रभु दर्शन नहीं देंदा। क्योंकि हंकारी उसनूं नहीं पाउंदे, उसनूं निमाणे पाउंदे ने। भावै खसम तां वह सुख देता। भा जावे उस प्रभु नूं, निमाणा पाउंदा है, फिर उसनूं वो सुख देंदा है। पार ब्रह्म ऐसो आगंता। पार ब्रह्म ऐसा है, आगंत है। ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਹੀ ਸਮ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਾਂਖ ਖਤੇ ਖਿਨ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰਾ। ਕਿੰਨਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ,
ਅਸੰਖਾਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ, ਅਸੰਖਾਂ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧ ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਈਏ ਦਰ ਤੇ ਸਾਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੰਖਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਣ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਐਸਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਇਆਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨਿਮਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਵੀ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸੱਸੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ। ਸਤ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਰਨ ਪਰੋ ਹਰ ਰਾਏ। ਉਕਤ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਤਿਆਗ, ਨਾਨਕ ਲੈ ਸਮਾਏ। ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਸ਼ਰਨ ਪਰੋ, ਕਿਸ ਦੀ? ਹਰੀ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਨਾਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨਾ, ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ, ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਏ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਓ, ਨਿਥਾਵੇ ਕੋ ਨਉ ਤੇਰਾ ਥਾਓ, ਨਿਮਾਣੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ, ਸਗਲ ਕਟਾ ਕੋ ਦੇਵੋ ਦਾਨ। ਉਕਤ ਸਿਆਣਪ ਸਗਲ ਤਿਆਗ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਲੈ ਸਮਾਏ। ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਸਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ। ਆਓ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਸੱਸਾ ਸਿਆਣ ਪਛਾੜ ਇਹ ਅੰਨਾ, ਕਿ ਹੇ ਅਣਜਾਣ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸਿਆਣਪ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਡੋਬਦੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਾਤੂ ਲੈ ਆਨੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁਤ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਮੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਹੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਸਾ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ ਇਹ ਅੰਨਾ, ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਅਣਜਾਣ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੱਤ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸਹਿਜ ਸਿਆਣਪਾਂ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੈ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਹਿਕਮਤ ਹਿਕਮ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਪਤੀਆਂ ਨਾ, ਹਿਕਮਤ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਕੀਤਿਆਂ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਚੱਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਹੀ
ਉਸ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬੁਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਸ ਭਾਤ ਕਰੈ ਚਤੁਰਾਈ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਚਤੁਰ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਤੁਰਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ। ਸੰਗ ਤੁਹਾਰਾ ਏਕ ਨ ਜਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ, ਤੂੰ ਸੁਨ ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਏਤ ਪਰਮ ਭੁਲਾਇਆ। ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਚਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ, ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਸੋ ਜਪ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਰੇਜੀ ਚਲੇ ਤੁਹਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਮਾਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਵੀ, ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਸਾਥ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਉਸਨੇ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਪਾਈ, ਮਨੂਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮਦਲ, ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ। ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ। ਅਨੇਕ ਪੁੰਨਿਆ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਨੇਰੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਜਪ ਜਿਹਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੇਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੰਗ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭ ਤਜ ਗਇਓ, ਕੋ ਨ ਨਿਭਿਓ ਸਾਥ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤ ਮੈਂ, ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ। ਸਭ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸਾਥ ਜਿੱਥੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੋ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗੀ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਮ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਲਾਵੈ ਜੇ ਆਪੈ, ਆਪ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਉਹੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਤਾ, ਕੱਪੜੇ ਦੇਤੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ, ਗੁਰ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ, ਸਾਧ ਕਾ ਸੰਗ ਬੜਭਾਗੀ ਪਾਈਐ। ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਣਾ। ਕਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਓੰਕਾਰ ਏਕ ਧੁਨ ਏਕੋ, ਏਕੋ ਰਾਗ ਅਲਾਪੈ, ਏਕਾ ਦੇਸੀ ਏਕ ਦਿਖਾਵੇ, ਏਕੋ ਰਿਹਾ ਵਿਆਪੈ, ਏਕਾ ਸੁਰ ਤੇ ਏਕ ਹੀ ਸੇਵਾ, ਏਕੋ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਪੈ। ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਜਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਜਾਵੋ ਟੇਕ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਏਕ। ਇੱਕ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟਾਲ ਕੇ ਸਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਦਾ ਮਾਰਗ। ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਦਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਧਿਆਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ। ਨਾਨਕ ਤਾਕੋ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ
ਹਾਹਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਮਨ ਬੁੱਠੈ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੁਖ ਤੇ ਕਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਹਰੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਹਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਫਤ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਸੁਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੁਖ ਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਸੁਖੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮਾਲਕ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਬ ਰਹਿਆ, ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਸੋਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਫਿਰ ਥਾਨ ਤਨੰਤਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਜੀਵ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਾਲਣਹਾਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਪੌੜੀ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ। ਹੇਰੂ ਘਟ ਘਟ ਸਗਲ ਕੈ, ਪੂਰ ਰਹੇ ਭਗਵਾਨ। ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ। ਪਰ ਵਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੋਵਤ ਆਏ ਸਦ ਸੁਦੀਵ, ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬਿਧ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੋਵਤ ਆਏ ਸਦ ਸੁਦੀਵ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਤੋਂ, ਆਦ ਤੋਂ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ, ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਉਹੀ ਹਰੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੁਗਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਉ ਛੁੱਟ ਕੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸਤੂਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਉ ਨਾਹੀ ਤੈ ਆਪ, ਉੱਥੇ ਆਪਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਦਾ ਆਪਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ, ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਦੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਹੋਇਆ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਆਪਾ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हो, जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू। इदा फिर मेरा समझाते हैं कि उत्थे आप खत्म हो जाता है। हों छुट के होए आनंद, तै हो ना ही तै आप। जिथे होमे नहीं उत्थे आप बसता है। हते दुख जन्म है मरना, संत संग प्रताप। पर यह जन्म मरण का दुख लग्या सी, किवें खत्म होया? संत जना का संग करके। क्योंकि संत की संगत दे विच ही गुर दा ज्ञान दिता
ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਤ ਕਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾ ਦਿਆਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਆਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਆਲੂ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਕਸ਼, ਕਿਹੜੀ ਹਿੱਤ? ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਨੇ ਆਪਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਿਤ ਕਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾ ਦਿਆਲਾ, ਸੰਤਾ ਸੰਗ ਹੋਤ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਦਇਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਰੇ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੂ ਕੀਆ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਬਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਉਰੇ ਕਛੂ ਨ ਕਿਨਹੂ ਕੀਆ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਛ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੁਆ। ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ ਦੇਵਨ ਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਇੱਕ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਦੂਜਾ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਲੱਲਾ, ਲੱਲੇ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਸਲੋਕ ਹੈ। ਲੇਖੇ ਕਤਹਿ ਨਾ ਛੂਟੀਐ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੂਲਣ ਹਾਰ। ਲੇਖੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਹਰ ਪਲ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਖਿਨ ਖਿਨ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰ, ਉਹ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਆਪ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪੌੜੀ 'ਚ ਹੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਵਾਰ ਕੇ। ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਗੁਨਹਗਾਰ ਬੇਗਾਨਾ ਅਲਪ ਮਤ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਪ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਗਾਨੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੱਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਲੂਣ ਹਰਾਮੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੇਗਾਨਾ ਅਲਪ ਮਤ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸੁਖ ਦੀਏ ਤਾਹੇ ਨ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਰੱਖੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸੁਖ ਦੀਏ ਤਾਹੇ ਨ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਮੂਰਖ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਤੱਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਤੱਤ ਦਾ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਾਹਾ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਦਹਿ ਦਿਸ ਢੂੰਡਣ ਜਾਏ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਹੇ ਕਰਕੇ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਮਨ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡਦਾ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਵਨ ਹਾਰ ਦਤਾਰ ਪਵ ਨਿਮਕ ਨ ਮਨੈ ਬਸਾਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬਸਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਬਸੇਗਾ? ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਹੀ ਨਾਮ ਪਵੇਗਾ। ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਤ ਸਮਾਵੈ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਦੂਜੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੇਲ ਕਰ ਦੇਗੀ ਰਸਤੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਵਨਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਮਖ ਨ ਮਨੈ ਵਸਾਏ। ਉਸ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਮਖ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਆ। ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮੋਹ ਇਹ ਸੰਪੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਲਾਲਚ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਪਤੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਈ, ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈ। ਲੰਪੜ ਚੋਰ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਤਿੰਨੋਂ ਸੰਗ ਬਿਹਾਏ। ਫਿਰ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਮਹਾਂਕਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂ ਹਥਿਆਰੇ ਨੇ। ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਹਥਿਆਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰ ਬਹੁ ਭਾਰ ਉਠਾਏ, ਬਿਨ ਮਜ਼ੂਰੀ ਭਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਬਣਿਆ। ਆਪਣੀ ਮੌਤ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਅੰਧੇ ਸੁਧ ਨ ਕਾਈ, ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ। ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕਰ ਬਹੁ ਭਾਰ ਉਠਾਵੇ, ਬਿਨ ਮਜ਼ੂਰੀ ਭਾਰ ਪਹੁੰਚਾ ਬਣਿਆ। ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਖੋਟੇ ਸੰਗ ਖਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਵੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਦਾ? ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਾਵੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਹਾ ਨੀਰ ਤਰੇ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਜਾਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਤੱਕ ਹੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਉਸਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਗਏ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। और फिर श्लोक खखे अक्षर तो है। खात पीत खेलत रहे पर में जन्म, खात पीत खेलत हस्त पर में जन्म अनेक। खांदे पींदे खेलदे हसदे इदां तां अनेकां जन्म आपां परम दे विच गवा चुके हां। भवजल ते काढो प्रभु नानक तेरी टेक। हे प्रभु, तुसीं सानूं इस भव सागर तो कर सकते हो, क्योंकि ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਯੁੱਗਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਭਵ ਸਾਗਰ ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਭਵਜਲ ਤੇ ਕਾਢੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਟੇਕ। ਤੇਰੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਟੇਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਭਵਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਦੂਜੇ ਦੀ ਟੇਕ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਮਾਨਕ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਨ, ਦੇਵਨ ਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਭਗਵਾਨ। ਜਿਸਕੇ ਦਿਏ ਰਹੇ ਅਗਾਏ, ਬਹੁ ਨ ਤਿਸਨ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਆਓ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਵਾਰ ਕੇ। ਖੇਲਤ ਖੇਲਤ ਆਇਓ ਅਨੇਕ ਜੋਨ ਦੁੱਖ ਪਾਏ। ਦੇ ਖੇਲਦੇ ਖੇਲਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀਵ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਅਨੇਕਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਦੁੱਖ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਖੇਦ ਮਿਟੇ ਸਾਧੂ ਮਿਲਤ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਏ। ਸਾਧੂ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨਾਂ ਸੱਚਾ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸਮਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਏ। ਖਿਮਾ ਗਹੀ ਸਚ ਸੰਚਿਓ, ਖਾਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ। ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਸਾਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਖਿਮਾ ਗਈ ਸਚ ਸੰਚਿਓ, ਸੱਚਾ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਇਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ, ਭੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਮਨ ਦਾ। ਖਰੀ ਕਿਰਪਾ ਠਾਕੁਰ ਪਈ, ਆਪ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਖਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਨੰਦ ਸੁਖ ਵਿਸਰਾਮ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਸੁਖ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਖੇਪ ਨਿਵਾਹੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ, ਕਰ ਆਏ ਪਤਵੰਤ।
ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਤਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਤਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਗਏ, ਅਸਲੀ ਧਨ ਖੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਘਰ ਆਏ ਪਤਵੰਤ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਤਵੰਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਹਾ ਖੱਟਿਆ, ਇਹ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਖੱਟਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਆਪਣਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਖਰਾ ਦਿਲਾਸਾ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਆਏ ਮਿਲੇ ਭਗਵੰਤ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਖਰਾ ਦਿਲਾਸਾ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਆਏ ਮਿਲੇ ਭਗਵੰਤ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਆਪਨ ਕੀਆ ਕਰੇ ਆਪ, ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਆਪ। ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਆਗੇ ਪਾਛੇ ਆਪ ਹੈ। ਆਪ ਆਪਣੇ ਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਸਰਾਈਐ, ਜੇ ਘਟ ਘਟ ਰਿਹਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਰਹਿ ਗਏ, 2 ਹੋਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਰਨ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਨਿਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 2 ਨੇਤਰ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਹੈ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰੇ ਹਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਜੋਤਰੀ, ਹਰ ਬਿਨਾ ਵਰਨਾ ਦੇਖੋ। ਪਰ ਉਹ ਜੋਤ ਨਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਗੁਪਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਧੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਇਹ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਜੋਤਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਧਿਆਨ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਕਿ 2 ਜੋਤ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੱਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2 ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, 2 ਜੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਨ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਦਿਸਦਾ, ਸੱਜੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹਾਂ, 2 ਹਾਂ, ਸੱਜੇ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜਦੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਮਸਤਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਜੀਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੱਕ ਦਿਸਦਾ, ਉਸਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ, ਨੱਕ ਦਿਸਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਓ ਨੇਤਰ ਸਮ ਕਰੀਏ। सामने लेके आइए ध्यान।
मस्तक दे सामने लै जाओ, पलका उत्ते चुक, फिर सामने लैके आइए। और सम करके देखिए अपने आप को, दृष्टि फोकस करके देखिए। जो कोई नवा जीव जिसनों पहला नक दिसता सी, उसने देखना कि दिसनों हट गया, तो दूजे अपने प्रकाश रूप के दर्शन करने ने। अपने आप को परखना है, देखना है कि साडे मन नूं मैल तो नहीं लगी। जे मैल लगी है, फटाफट आपां ध्यान द्वारा ध्यान लगा के धो लेने हैं, इशनान कर लेना है मन का। नीचे ले जो ध्यान हुण, बिल्कुल रिलैक्स ढिला ध्यान छड्ड के देखना है। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਜੇ ਨੱਕ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਦੋ ਜੋਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੱਜਾ ਨੇਤਰ ਇਸ ਖੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜੋਤ। आओ सम करके देखो अपने आप नूं, जे नक नहीं दिसदा जां खब्बे पासे हल्की हल्की परछाई नज़र आउंदी है तो असी समझ लेना है, जब प्रकाश नज़र आउंदा है तो असी एक दृष्ट हाँ, एक जोत हाँ, दो नहीं। साडा मन एक हो चुका है, दो तो एक हो गया है। नीचे ले जाओ ध्यान, बिल्कुल रिलैक्स।
सम करके देखे अपने आप ਨੂੰ। फिर नीचे ले जाओ ध्यान। नीचे ले जाओ ध्यान। और सम करके देखिए अपने आप ਨੂੰ। नीचे ले जाओ फिर ध्यान।
ਸਮ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। फिर नीचे ले जाओ ध्यान। नीचे ले जाओ ध्यान सारे ही। सम करके देखिए अपने आप ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਾ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖੁਦੀ ਮਿਟੀ ਤਬ ਸੁਖ ਪਏ, ਮਨ ਤਨ ਪਏ ਅਰੋਗ। ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਇਆ ਉਸਤਤ ਕਰਨਾ ਜੋ, ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜੋ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੋ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।